जस्तो तपाईहरुलाई 11 वटा क्वेशन छ भनेदेखि all the set of the questions in your final examination have same set of the questions in same sequence. एउटै सिक्वेन्समा राखेको हुन्छ र सबै सेटमा चाहिँ नै एउटै क्वेशन हुन्छ हो। त्यस्तो सेटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरिमा त्यस्तो लिस्टिङ अफ क्वेशनलाई क्वेशनियर भनेर भन्ने गर्छौँ। यसलाई अहिले फेरि तल एकचोटि डिफाइन गरौँला। सो बिफोर प्रिपेयरिङ क्वेशनियर we should prepare a format that is called coordination schema. हामी पहिला यसको बारेमा हेर्छौं। coordination schema, it is to be prepared before developing a questionnaire. तपाईहरुले क्वेशनियर बनाउने भनेपछि त्यो चाहिँ अब आफ्नो अब्जेक्टिभ के छ त्यसको आधारमा हुने गरेर यसै क्वेशनहरु लेख्न थाल्नुहुन्छ। That's not a systematic or scientific process. त्यो चाहिँ साइन्टिफिक प्रोसेस होइन। Before developing questionnaire, we should prepare a format, and that format is popularly known as coordination schema. So coordination schema is defined as a systematically prepared format for breaking down the information to be collected in a hierarchical manner, starting with the broad topic to its simple variables. Broad topic means, broad topic means complex variable. There are the complex variable in the term of the measurement. For example, if you are studying the farming system or cropping system, then that farming system is the complex variable. That complex variable is to be broken down into its up to its simplest level. The simplest level भनेको तपाईहरुले फार्मिङ सिस्टमको विषयहरु पढ्नु भएको होला, नपढ्या भने पढ्नुहुन्छ। के हुन्छ भन्दाखेरिमा there we arrive up to the name of the crop, species, variety, livestock animal, त्यो सम्म हामी आउँछौं नि। तिनीहरुको एरिया, प्रोडक्सन, प्रोडक्टिभिटी, क्वालिटी, प्राइस, etc. So the coordination schema is useful in breaking or in presenting the variables from the broad or complex level to its simplest form. त्यसरी बनाउने एउटा यो हायरार्कियल म्यानर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरिमा it must follow a certain sequence. र त्यो सिक्वेन्स चाहिँ अहिले यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। र it also shows level of variable. Level of variable means whether it is complex variable or simplest variable. यसले level of variable चाहिँ देखाउँछ। Then it also shows the unit of measurement. कुन युनिटमा मेजर गर्ने भनेर भन्ने कुरा पनि यसले देखाउँछ। लाइक केजी, पर्सेन्टेज, मिटर, हैन, कट्ठा, हेक्टर केमा मेजर गर्ने हो त्यो कुराहरु चाहिँ युनिट यसले मेन्सन गर्छ। देन सोर्स अफ द डेटा, डेटा कहाँबाट ल्याउने भनेर भन्ने यसले सोर्स बताउँछ। Like the data can be collected through the questionnaire, data can be collected through the review process, data can be collected through some experimental approach. कुनै कुनै रिसर्चहरु चाहिँ दुवैबाट डेटा लिएर आउने हुन्छ क्या। ए लिमा पनि कसैको त्यस्तो होला। Mainly that is based on your research may be based on the experimental design or some sort of the biological research, and for supporting the certain objective of the study you may carry out the survey. हैन, जस्तो तपाईले कुनै एउटा जिन्जरमा चाहिँ रटिङ कसरी हुन्छ, कसरी म्यानेज गर्ने भनेर बायोलोजिकल रिसर्च गर्नुभयो हैन, अदुवाको रटिङको लागि। र अब किसानहरुले कस्तो म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिस गरिरहेका छन् भनेर भन्ने एउटा अब्जेक्टिभ छ भनेदेखि त्यो अब्जेक्टिभको लागि फेरि हामी जाने सर्वे गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सो सम अफ द रिसर्च मे बी the mix up or blending of both the survey technique and the biological experimental design technique. हो त्यस्तो केसहरुमा चाहिँ यो कहाँबाट डेटा ल्याउने भन्ने यसले सोर्सेस पनि बताउँछ। And the technique of analysis. Here the technique of analysis means the different techniques like the descriptive statistics, within descriptive statistics, mean, median analysis, percentage analysis, diagramming, हैन, जुन तपाईले स्ट्याटिस्टिक्समा पढ्नु भएको छ। रिग्रेसन टेक्निक, कोरिलेसन एनालाइसिस, त्यो कसरी एनालाइसिस गर्ने हो भनेर भन्ने कुरा पनि यो कोअर्डिनेसन स्किमामा प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यो क्वेशनियर जुन छ नि, क्वेशनियर इज वान अफ द मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट अफ द सर्वे रिसर्च। तपाईहरुले पछि पढ्नुहुन्छ देयर आर डिफरेन्ट टाइप्स अफ द रिसर्च, हैन, जुन सर्वे रिसर्च हुन्छ, एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च, based on the type of the instrument used. So the questionnaire is the measurement tool for collecting data in survey research. As it is measurement tool, यो चाहिँ मेजरमेन्ट टुल हो। जस्तो तपाईहरुले हाई स्कुल पढ्दै देखि थर्मोमिटरको क्यालिब्रेसन गर्नुभयो होला, हैन,
थर्मोमिटरको चाहिँ बटम पोइन्ट कसरी पत्ता लगाइन्छ, म्याक्सिमम पोइन्ट कसरी पत्ता लगाइन्छ भनेर भन्ने जुन क्यालिब्रेसन हुन्छ नि, हो त्यो क्यालिब्रेसन जस्तै it is one of the tool of collecting the data in the survey research. That's why if you make any fault while designing it, then it continuously provides error in the measurement process. यसले सधैँ चाहिँ के दिन्छ, error दिने काम दिइराछ. So it is to be designed with the minimum error. अब error नै नभएको त नभनौं, with the minimum error the questionnaire is to be designed. So this coordination schema helps you to minimize such error, presenting the data into from complex to the simplest variable. र मैले यहाँ तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पल राखेको छु हैन, यो जुन कोअर्डिनेसन स्कीमा को, if you search in the Google search engine etc, you can find the thousands of the examples of coordination schema in image. त्यहाँ कोअर्डिनेसन स्कीमा भनेर टाइप गरेर इमेज तिर हेर्नु भयो भने थुप्रै कोअर्डिनेसन स्कीमाहरु चाहिँ रिसर्चहरुको पाउनुहुन्छ. र जस्तो यहाँ तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पलको लागि, यो हाम्रो एकजना पीएचडी को विद्यार्थीको हो हैन, उनले अहिले चाहिँ लगभग डिफेन्स गर्ने बेलामा आउन लागिरहेका छन्. र यसमा चाहिँ नि जस्तो तपाईको के छ त भन्दाखेरि, इन द फर्स्ट वान इट इज अब्जेक्टिभ. यो लगभग एउटा क्वेशनहरुको लागि 8-10 पेज 15 पेज सम्मको कोअर्डिनेसन स्कीमा हुन्छ. इट इज जस्ट फर डेमो पर्पज हैन, तपाईलाई डेमोन्स्ट्रेसनको लागि मात्रै एउटा सानो पार्ट चाहिँ यहाँबाट तानेको, एज वी हैव टाइम लिमिटेसन. र यहाँ चाहिँ इरिगेसन सिस्टमको इम्प्याक्ट इभ्यालुएसन गर्ने पहिलो अब्जेक्टिभ छ. सो यु शुड राइट डाउन द नेम अफ द अब्जेक्टिभ हियर फर व्हिच यु आर गोइङ टु कन्स्ट्रक्ट योर क्वेशन हियर हैन. र अर्को कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि, यसको parameter means at which aspects you are going to measure the impact of that irrigation system. So irrigation system को केमा इम्प्याक्ट छ भनेर भन्ने कुरा तपाई जे मेजर गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि parameters भयो. So irrigation system may have impact on cropping pattern. Cropping pattern भनेको कुन क्रप पछि कुन लाउने भनेको हैन है. क्रपिङ प्याटर्न भनेको कुन क्रपले कति एरिया कभर गर्छ भन्ने हो. तो कुन क्रप पछि कुन लगाउँछ भनेर भन्ने त्यो चाहिँ क्रप रोटेसन हो हैन. सो इट मे हैव द इम्प्याक्ट अन क्रपिङ प्याटर्न, अन इम्प्लॉयमेन्ट हैन, यसले रोजगारमा चाहिँ इम्प्याक्ट गर्न सक्छ. इट मे एफेक्ट अन द क्वालिटी, इट मे एफेक्ट अन अदर एस्पेक्ट्स. अरु के छ, इन्कममा असर गर्न सक्छ. यो अरु तल थुप्रै चीजहरु छ, हामीले यहाँ राखेका छैनौं. यो चाहिँ सिम्पली एक्जाम्पल हो यो. अनि अर्को कुरा चाहिँ विदिन क्रपिङ प्याटर्न द कम्प्लेक्स भेरिएबल इज. अब यहाँ क्रपिङ प्याटर्नमा पनि अरु थुप्रै एक्जाम्पलहरु छन्. जस्तो यो भयो parameter, and within this parameter the complex variable is different crop species like rice, wheat, maize, इनियर भयो हैन. And within that rice, wheat, maize or the different crops like vegetable, fruits हैन, buckwheat, यहाँ थुप्रै क्रपहरु तपाईहरु पाउँछ. And within that you should have to develop simple variable or simplest variable, like the area of different crop means area of rice, area of wheat, area of maize, buckwheat, fruits or vegetables भनेर अब यहाँ simplest variable हुने भयो. So what you should understand is you should prepare the questionnaire for this simplest variable. This title will be the area under different crop species. Name an area under different crop species will be title of your questionnaire, and your questions will be for the simplest variable. तपाईले जहिले पनि simplest variable को लागि क्वेशन बनाउनु होला, बुझ्नुभयो हो. त्यो कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो simplest variable हो. So the different examples of simplest variable may be area of different crops, price of different crop हैन. यो एक्जाम्पल अनुसार चाहिँ जसको लागि तपाई डेटा कलेक्सन गर्न अथवा मेजर गर्न सक्नुहुन्छ. जस्तो उदाहरणको लागि तपाई रामपुर आउँदाखेरि कुन होस्टेलमा बस्नु भएको छ भनेर बस्ने गर्नु भएको छ, व्हाट्स योर रिकमेन्डेड और अलॉटेड होस्टेल भनेर सोध्यो भने दैट इज द सिम्पलेस्ट भेरिएबल. रहनुभयो नि हो त्यो. अब तपाईको रेसिडेन्सका किसिमहरु भनेर भन्यो भने देयर यु मे बी रिसाइड इन ए रेन्टल रूम, यु मे बी रिसाइड इन ए रिलेटिभ्स रेसिडेन्स
तपाईँ होस्टेलमा बस्न सक्नुहुन्छ, रिलेटिभमा बस्न सक्नुहुन्छ, अरू आफ्नै घरबाट जान सक्नुहुन्छ, त्यो विभिन्न कुराहरू छ नि। अब तिनीहरू चाहिँ द टाइप अफ द रेसिडेन्ट्स चुज बाई द स्टुडेन्ट इज द कम्प्लेक्स भेरिएबल, र त्यहाँभित्र चाहिँ अब कहाँ बस्छ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ यो सिम्पलेस्ट भेरिएबल हो। सो द क्वेसन्स आर टु बी प्रिपेयर्ड फर द सिम्पलेस्ट भेरिएबल। अब त्यही भएको हुनाले हाम्रो एग्रिकल्चरमा चाहिँ जुन एरिया, प्रोडक्सन, प्रोडक्टिभिटी, प्राइस, कस्ट, होइन, अब डिजिज इन्सिडेन्ट्स, तपाईँको यहाँ चाहिँ कुन कुन डिजिजहरूले असर गर्छ भनेर डिजिजको नामहरू लेख्ने छ भने हो, यिनीहरू चाहिँ सिम्पलेस्ट भेरिएबलहरू हुन्। र यसलाई चाहिँ त्यस्तो भेरिएबलहरूलाई कुन युनिटमा मेजर गरिन्छ भनेर भन्ने कुरा पनि यहाँ खुलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्न, हर्फिन्दाल इन्डेक्स भनेको इट इज युज टु मेजर द बिजनेस डाइभर्सिफिकेसन। यो तपाईँलाई पछि चाहिए बेलामा खोज्नु होला। बिजनेस डाइभर्सिफिकेसन भनेको कुनै एउटा हाउस होल्डले चाहिँ हाउ मेनी फार्म इन्टरप्राइजेस एन्ड नन फार्म इन्टरप्राइजेस आर क्यारिङ आउट इन अ गिभन फार्म। फार्म इन्टरप्राइज, नन फार्म इन्टरप्राइज, अरू बिजनेस सर्भिसहरू कति गरिरहेको छ भनेर भन्ने मेजर गर्ने एउटा युनिट हो। हो त्यस्तै यहाँ तपाईँले पर्सेन्टेज हुनसक्छ, हर्फिन्दाल इन्डेक्स हुनसक्छ, फ्रिक्वेन्सी हुनसक्छ। कुनै ठाउँमा जस्तो यहाँ प्रोडक्सन छ भने द्याट मे बी इन मुरी। मुरी भनेको तपाईँलाई थाहा छ होला, होइन, यो लोकल युनिट हो। देन इट मे बी इन टन। सो what I mean to say here is you should measure the simplest variable in the local units as far as possible. सम्भव भएसम्म चाहिँ लोकल युनिटमा चाहिँ मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड ड्युरिङ द टाइम अफ द एनालाइसिस यु सुड कन्भर्ट इन द इन्टरनेसनल सिस्टम अफ मेजरमेन्ट। डेटा कलेक्सन गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो उसमा गर्ने लोकल युनिटमा, र पछि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरिमा द्याट सुड बी कन्भर्टेड इन्टु द इन्टरनेसनल, जुन तपाईँहरूले एमकेएस सिस्टम के भनेर पढ्नु भएको छ नि, एफपिएस सिस्टम, होइन, सिजिएस सिस्टम हो। त्यस्तो एमकेएस सिस्टममा चाहिँ एज प्र्याक्टिसेबल एज पोसिबल त्यसमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भ्यालु चाहिँ। अनि त्यसपछि गएर यो जुन सोर्स छ, अब सोर्समा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ सबै क्वेसनियरको देखाएको छ। द्याट सोर्स मे बी क्वेसनियर or the source may be the review. For example, here the current area of different crops can be collected through questionnaire, but it is impossible to collect the trend of different crops in area occupy, हैन। तो जुन तपाईले ट्रेन्ड हेर्नुपर्ने छ भनेदेखि अब 5 वर्ष पहिला कति थियो, 20 वर्ष पहिला कति थियो भनेर हेर्नु पर्यो भने इट इज इम्पोसिबल टु कलेक्ट थ्रू क्वेसनियर। Here you should write down the review technique, right? If you are going to measure the weight of the children under 5 years age, यो फूड सेक्युरिटी को प्रब्लमहरु, पोभर्टी को स्टडीहरु अथवा एग्रिकल्चर के कुनै एलाइड स्टडीहरुमा हामी बच्चाहरुलाई माल न्युट्रिसन छ कि छैन, हैन, हो त्यस्तो कुराहरु पनि अध्ययन गर्छौं। प्रेग्नेन्ट वुमनहरुलाई माल न्युट्रिसन छ कि छैन, त्यस्तो छ भने तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरिमा दैट शुड बी मेजर्ड थ्रू द वेइङ ब्यालेन्स। त्यस्तो ब्यालेन्सहरुबाट हामीले मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो इफ यु आर टेकिङ द डेटा फर सच भेरिएबल इट शुड बी the measurement or with the balance technique, हैन। So it may be questionnaire, it may be measurement। जस्तो तपाईहरुले बायोलोजिकल रिसर्चहरु गर्नेहरुले, एक्सन रिसर्च वालाहरुले गर पात नाप्ने, जरा नाप्ने, कहिले उम्रियो भनेर हेर्ने, कतिवटा उम्रियो भनेर हेर्ने, त्यस्तो गर्नु होला नि। हो त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा कति फल्यो भनेर अहिले हेरिराख्नु भएको होला, हार्वेस्ट। सो that may be, that is the measurement। So questionnaire, measurement technique। अब ट्रेन्डहरु छ, पहिलाको डेटा छ भनेदेखि रिभ्यू टेक्निक, त्यस्ता थुप्रै टेक्निकहरु हेरेर आउन सक्छन्। एन्ड यु शुड प्रिपेयर द क्वेसनियर ओन्ली फर दोज भेरिएबल हुज सोर्स इज द क्वेसनियर। जसको सोर्स चाहिँ क्वेसनियर हुन्छ, तपाईले के गर्नु पर्यो, त्यसको लागि क्वेसन बनाउनु पर्यो, कि बनाउनु परेन, हैन। अरूको लागि चाहिँ जस्तो इफ यु हैव टु मेजर यु शुड प्रिपेयर द चेक लिस्ट, हैन। अब त मेजर गरेर फेरि राख्नुपर्ने छ भने त्यसलाई पनि क्वेसनियरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो ब्यालेन्सले बच्चालाई तौलेर हामीले एउटा स्टडी गरेको थियौं पहिला यो गुल्मी पाल्पातिर, हैन। हरेक घरमा सर्वे गर्न जानेले चाहिँ बच्चालाई वेट गर्नुपर्ने थियो, हैन। त्यस्तो अब अरु मैले प्रेग्नेन्ट वुमनहरुको स्टडी भन्ने नि, त्यो अलि एडभान्स लेभलको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ उनीहरुको जुन त्यो अल्ट्रासाउन्डहरु गराएर त्यहाँ चाहिँ के छ अवस्था, बच्चाको वेट टेन्टेटिभ कति छ गिवन टाइममा भनेर त्यसरी पनि मेजर गर्छ यो पब्लिक हेल्थहरु, यिनीहरु स्टडी गर्ने मान्छेहरुले।
अब यो कुराहरु भयो र तपाईले क्वेशनयरको लागि चाहिँ जुनको क्वेशनयरबाट डेटा आउँछ त्यसको लागि क्वेशन प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ र यो टेक्निक मिन्स दिज आर द टेक्निक्स फर एनालाइसिस। अब यो तपाईले कति कुरा बुझ्नुहुन्छ कति बुझ्नु भएको छैन होला। जस्तो डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स जुन तपाईले स्ट्याटिस्टिक्स पढ्नु भएको छ हैन, मिन मेडियनहरु डायग्रामिङहरु पाई डायग्राम बार डायग्राम त्यस्तो कुराहरु र यो स्केलिङ भन्ने जुन छ यो चाहिँ इट इज एप्लिकेबल फर द क्वालिटेटिभ इन्फर्मेसन। यो क्वालिटेटिभ इन्फर्मेसनहरुको लागि हामी स्केलिङ टेक्निक एप्लाई गर्छौं, लाइक र्याङ्किङ स्केलिङ टेक्निक हैन, जुन सेभरिटी र्याङ्किङ प्रायोरिटी र्याङ्किङ तपाईहरु कसैले प्रयोग पनि गरिराख्नु भएको छ, यो मैले देखेको छु हैन। यस्ता स्केलिङ टेक्निकहरु सिमिलरली दिस हर्पिन्डाल इन्डेक्स अल्सो कम्स विदिन द क्याटेगोरी अफ स्केलिङ टेक्निक। अब यसमा चाहिँ तपाईको डेटा कसरी एनालाइसिस गर्ने भन्ने कुरा हो। So it may be descriptive statistics, it may be scaling technique. Here non-parametric means it is the application of some statistical test where the data are not normally distributed. तपाईले यस्तो बेल शेप्डको कर्व पढ्नु भयो नि स्ट्याटिस्टिक्स मा हैन, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेर जुन डेटामा नर्मल डिस्ट्रिब्युसन छैन हामी त्यस्तो डेटाहरुमा चाहिँ यो काई स्क्वायर टेस्टहरु जस्तो चाहिँ यो नन प्यारामेट्रिक टेस्टहरु एप्लाई गर्छौं। सो here there are for example frequency of occurrence of the variable। अब यसमा कस्तो भन्दाखेरिमा लिभिङ स्ट्यान्डर्ड हाउस टाइप भनेको नि हो, यो चाहिँ इरिगेसन एडप्ट गर्ने र नगर्नेको चाहिँ घरको किसिममा फरक पर्छ कि पर्दैन भनेर हेर्नु पर्यो भने तपाईले काई स्क्वायर टेस्ट युज गर्नुहुन्छ। हाउस टाइप भनेको जस्तो आरसीसी बिल्डिङ्स हैन, नन आरसीसी बिल्डिङ भन्ने दुईटा क्याटेगोरी छ, अनि यतातिर इरिगेसन बिफोर इरिगेसन आफ्टर इरिगेसन अथवा विथ इरिगेसन विदाउट इरिगेसन भन्ने छ भने त्यो त क्याटेगोरिकल भयो नि। एन्ड इट इज नन नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड डेटा एन्ड यु शुड अप्लाई नन प्यारामेट्रिक टेस्ट लाइक काई स्क्वायर टेस्ट। सो हियर द टेक्निक्स आर अल्सो टु बी मेन्सन्ड इन एडभान्स अफ प्रिपेयरिङ क्वेशनयर। सो I suggest you to prepare this coordination schema जुन तपाईहरुलाई एउटा असाइनमेन्ट दिएको छ पहिलो क्लासमा नै यो कामहरु गर्नु होला भनेर। यु शुड सिलेक्ट ए रिसर्च टाइटल। तपाईले कुनै एउटा रिसर्च टाइटल सिलेक्ट गर्नु भयो होला पक्कै पनि, कमोडिटी सिलेक्ट गर्नु भयो, विदिन कमोडिटी सिलेक्ट ए रिसर्च टाइटल, सेट सम ऑब्जेक्टिव्स, प्रिपेयर ए कन्सेप्ट नोट अर माइन्युट फर्म अफ द प्रपोजल र त्यो आफ्नो अब्जेक्टिभहरुलाई मिट हुने गरेर यस्तो कोअर्डिनेसन स्किमाको चाहिँ एउटा एक पेजको एटलिस्ट फर द पर्पज अफ फ्रम द भ्यू पोइन्ट अफ स्पेसिफाइङ एक्जाम्पल एउटा कोअर्डिनेसन स्किमा डेभलप गर्नु होला। एन्ड बेस्ड अन दैट कोअर्डिनेसन स्किमा यु शुड डेभलप योर क्वेशनयर हैन। यो र यो क्वेशनयर चाहिँ तपाईहरुले अब अहिलेसम्म त जसरी बनाउनु भयो अब यो भन्दा माथिको स्टडीहरुमा चाहिँ while presenting questionnaire in your academic study the reviewers expect your coordination schema। तपाईले क्वेशनयर देखाएपछि यसको कोअर्डिनेसन स्किमा कहाँ छ खै त्यो पनि देखाउ भनेर तपाईलाई सोच्छन् है। दैट्स व्हाई इट इज वन अफ द कम्पल्सरी एलिमेन्ट अफ प्रिपेयरिङ क्वेशनयर। क्वेशनयर बनाउँदाखेरि यो कम्पल्सरी एलिमेन्ट हो। र अब तपाईको यही क्वेशनयरलाई अब हामी कन्टिन्यू गर्दै छौं हैन। So after preparing that coordination schema we can move forward to prepare the questionnaire। र यसमा हामी यो के हो, यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुनुपर्छ, यसमा कस्ता कस्ता क्वेशनहरु हुन्छ भन्ने कुरा ब्रिफली अध्ययन गर्छौं। So a questionnaire is defined as a research instrument which I have already told you that it is research or measurement instrument that consists of a set of question हैन, that consists of a set of question or other types of prompts that aims to collect information from the respondent। Other types of prompts means sometimes you can also use a simple symbol or color diagram etc to collect some information। अहिले तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन यो उदयपुरमा एउटा बेलका म्युनिसिपालिटी भन्ने छ, तपाईहरु कोहीको त्यहाँ चाहिँ अथवा त्यो एरियाको लकिली हुन नि सक्नुहुन्छ। उनीहरुले के गरेछ भन्दाखेरिमा अहिले एउटा अनलाइन एप डेभलप गरेर आफ्नो किसानहरुलाई अनलाइन सिस्टममा राखेको छ। त्यो बेलका उदयपुरको बेलका नगरपालिका भनेको कृषिको चाहिँ एकदम मोडर्न यो जुन स्ट्र्याटेजी अथवा एक्टिभिटीहरु एडप्ट गर्ने कृषिमा धेरै आधुनिकीकरण भएको नगरपालिकामा पनि छ। एन्ड वी हैव प्रिपेयर्ड द स्ट्र्याटेजी फर दैट म्युनिसिपालिटी। हामीले त्यो म्युनिसिपालिटीको लागि त्यहाँको 5 वर्षे कृषि रणनीति बनाएका थियौं र त्यहाँ के गर्छन् भन्दाखेरिमा किसानले
farmers enter their every set of activities, record of every activities related to agriculture, livestock, and the households activities or households problem like health, education, economy in that online system. यो अनलाइन को या पोर्टल सिस्टम में चाहिँ उनीहरुले आफ्नो दिनको हरेक डेटाहरु चाहिँ त्यहाँनेर जस्तो कुन क्रपमा कति मल राख्यो, कुन क्रपको लागि कुन भेराइटी कहिले सो गर्यो हैन, हो त्यस्तो कुराहरु चाहिँ सबै त्यहाँनेर चाहिँ डेटाहरु राखेको हुन्छ। हो त्यस्तो चाहिँ जुन त्यहाँ चाहिँ कतै कतै के हुन्छ भन्दाखेरिमा समटाइम्स नेम or click on the name of the crop where you have which you have shown at this date. तपाईले आज कुन बालीको बिउ लगाउनु भयो, बिउ छर्नु भयो भनेर अब त्यहाँ चाहिँ बालीको नाम लेख्या हुँदैन क्या, धान मकै भनेर लेखेको हुँदैन। त्यहाँ के हुन्छ धान मकैको चित्रहरु त्यस्तो डायग्रामहरु राखिदिएको हुन्छ। सो that set of the question based on the level of understanding of the respondents or the people on which from which you are going to take information. It may be symbols, color, etc. as well. अब तर यसको रिक्वायरमेन्ट के छ त भन्दाखेरि all the set of the all the questionnaire should have must have the same set of the questions in same sequence. तपाईले कुनै क्वेशनलाई चाहिँ एबीसीडी लाई बीएसीडी भनेर त्यसरी रिफ्रेश गर्न सक्नुहुन्न। देयर आर सिक्वेन्सिङ इन द क्वेशन्स। क्वेशनको चाहिँ आफ्नै सिक्वेन्स हुन्छ, त्यसरी चाहिँ हामीले मिसम्याच गर्ने अथवा रिसफल गराउन सक्दैनौं तासको गेममा जस्तो हैन। सो दैट क्वेशन हियर इन्क्लुड्स द मिक्स अफ द क्लोज एन्डेड क्वेशन्स एन्ड ओपन एन्डेड क्वेशन। दिस टू आर ब्रोडली द क्याटेगोरीज अफ क्वेशन्स इन क्वेशनियर हैन। यो फेरि क्वेशनियर को किसिम हैन, इट इज द टाइप अफ क्वेशन्स विदिन द क्वेशनियर। क्वेशनियर भित्र क्वेशन को किसिम हो र त्यो चाहिँ क्लोज एन्डेड पनि हुन सक्छ, ओपन एन्डेड पनि हुन सक्छ। समटाइम्स ओन्ली क्लोज एन्डेड और ओन्ली ओपन एन्डेड क्वेशन्स मे बी द रिक्वायरमेन्ट अफ द क्वेशनियर। कुनै कुनै क्वेशनमा एउटै किसिमको क्वेशन पनि हुन सक्छ र यो सबैभन्दा पहिला इट इज फर्मल्ली placed in literature by Statistical Society of London हैन। 1838 मा चाहिँ क्वेशनियरलाई चाहिँ फर्मल्ली लिटरेचरमा इन्क्लुड गरेको थियो। नत्र क्वेशनियर त यो चाहिँ प्री हिस्टोरिक टाइम देखि नै थियो नि हैन। तर यसलाई यसको नामाकरण गर्ने अथवा यो सिस्टमको बारेमा चाहिँ लिपिबद्ध गर्ने, डकुमेन्टेड गर्ने काम चाहिँ यो लन्डन सोसाइटी अफ द स्ट्याटिस्टिक्सले गरेको रहेछ। अब यसमा केही क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु छन् जुन मैले पहिला पनि तपाईहरुलाई भनिसकेको छु। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द क्वेशनियर हैन। यूनिफॉर्मिटी, क्वेशन्स आर भेरी यूजफुल टू कलेक्ट डेमोग्राफिक, पर्सनल फ्याक्ट्स, एटिट्युड फ्रम रेस्पोन्डेन्ट हैन। र यसको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरिमा दि यूनिफॉर्मिटी मीन्स जुन मैले अघि नै भनिसके all the respondents within your sample size must face the same set of the question। यहाँ भित्रको चाहिँ तपाईको स्याम्पल भित्रका सबै मान्छेहरुले अथवा सबै जुन रेस्पोन्डेन्ट छ उनीहरुले चाहिँ एउटै क्वेशन देख्नुपर्छ। दे शुड हैव द सेम क्वेशन्स। देख्नुभयो नि, सेम क्वेशन हुनुपर्छ। अदरवाइज ड्युरिङ द टाइम अफ द डेटा एन्ट्री इट इम्पोज द प्रब्लम टु यु आर प्रब्लम टु द रिसर्चर। डेटा एन्ट्रीको बेलामा कुन क्वेशन कता छ के छ भनेर चाहिँ तपाईलाई त्यसले प्रब्लम क्रिएट गर्छ। भन्नुभयो त्यस्तो। अर्को एक्सप्लोरेटरी मीन्स टु कलेक्ट द क्वालिटेटिभ डेटा। द क्वेशनियर शुड बी एक्सप्लोरेटरी इन नेचर हैन। एन्ड देयर इज नो रेस्ट्रिक्सन अफ द क्वेशन दैट कैन बी यूज इन दिस क्वेशनियर और द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स दैट इज कलेक्टेड हैन। एक्सप्लोरेटरी मीन्स you can ask a question in the different multiple forms or different multiple angles हैन। कुनै क्वालिटेटिभ इन्फर्मेसनहरु कलेक्सन गर्नु पर्यो भने तपाईले त्यसलाई चाहिँ डिफरेन्ट मल्टिपल्स एंगल्सहरुबाट चाहिँ क्वेशनहरु सुन्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान डिजाइन इन दैट वे। सो the qualitative data they can't be measured in terms of the by using certain measuring tool and by specifying can't be specified by certain units of the measurement। तिनीहरुलाई कुनै युनिटबाट तपाईले स्पेसिफाई गर्न सक्नुहुन्न क्वालिटेटिभ डेटाहरु। जस्तो उदाहरणको लागि what is the level of understanding of students in this class।
यो क्लासमा विद्यार्थीहरुको अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल चाहिँ कस्तो छ, कति बुझिरहेका छन् भनेर भन्ने कुरा चाहिँ कुनै क्वेशन सोध्यो भनेदेखि हैन, जस्तो हाई, मोडरेट, लो, नो भनेर चाहिँ 4-5 वटा अप्सन बनायो भने अब त्यसमा कुनै पनि युनिट हुँदैन हैन, त्यहाँ कुनै पनि क्वालिटेटिभ डेटाहरुमा we lack unit there. So the qualitative data measures the attitude, behaviors and responses of individual towards certain phenomena. कुनै फिनोमेना अथवा कुनै अब्जेक्ट माथि चाहिँ नि उनीहरुको बिहेभियर कस्तो छ, एटिट्युड कस्तो छ, कस्तो रेस्पोन्स देखाउँछ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले त्यसलाई मेजर गर्छौं. So while measuring the qualitative data, it may be the exploratory and the questions, the form of the question may be little bit lengthy. तपाईको धान कति फल्छ भनेर चाहिँ क्वेशन सोध्नु र अब अर्को चाहिँ तपाईको धानमा चाहिँ जुन हेर्दाखेरि यो राम्रो क्वालिटीको छैन, यसमा के कारणले गर्दाखेरि तपाईको धानले बजारमा राम्रो मार्केट पाएको छैन भनेर भन्ने क्वेशन सोध्दाखेरिमा चाहिँ फरक पर्छ हैन. जनरली दिस क्वालिटेटिभ इन्फर्मेसन दे are also presented in the form of the open-ended question. Open-ended भनेको त्यहाँ किसानहरुले अथवा रेस्पोन्डेन्टले जे पनि भन्न सक्ने, उनीहरुले आफ्नो भाषामा आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ खुलेर बताउन सक्ने खालका क्वेशनहरु पनि त्यसमा इन्क्लुडेड हुन्छ. र अर्को एउटा क्वेशन सिक्वेन्स भन्ने इम्पोर्टेन्ट कुरा छ. क्वेशन सिक्वेन्स मीन्स you should your the sequencing of the questions in the questionnaire must follow the funneling technique. फनेलिङ टेक्निक भनेको तपाईहरुलाई सोली थाहा छ नि, फनेल हैन, हो त्यस्तो फनेलिङ टेक्निक भन्छ के यसलाई. यहाँ कतै त्यो टर्म परेछ कि छैन, फनेलिङ टेक्निक, NITCH फनेलिङ टेक्निक. यो भनेको your questionnaire should flow in the form of the general to particular. जनरल भनेको सामान्य क्वेशनहरुबाट तपाई पार्टिकुलर अथवा स्पेसिफिक क्वेशन तिर यो जानुपर्ने हुन्छ. योर क्वेशन should must follow from the general question to specific हैन, or general to very particular or simplest to the complex हैन. simplest बाट सामान्य क्वेशनहरुबाट कम्प्लेक्स क्वेशन तिर फ्लो हुन्छ. or the flow may be the general question or the open questions to the very sacred question. पहिला जसले थाहा पाए पनि हुने खालको चाहिँ क्वेशन बाट यो चाहिँ सेक्रेट क्वेशनहरुतिर यसको फ्लो हुनुपर्छ. इफ द क्वेशनर डिमान्ड दैट. जस्तो तपाईले तपाईको घरमा कति जना छन् भनेर भन्ने प्रश्न सोध्दाखेरिमा यो कसैलाई आपत्ति हुँदैन हैन. बस घरमा कति जना छन् भनेर सोध्दा 5 जना छ, 10 जना छ, 3 जना छ, 1 जना मात्रै छ हैन. कुनै घरहरु 1 जना मात्रै भएको नि हुन्छ. हो त्यस्तो केसमा चाहिँ दैट इज सिम्पलेस्ट क्वेशन. अब तपाईले अर्को अलि सेक्रेट टाइपको क्वेशनमा जानु भयो भने जस्तो व्हाट आर योर डिफरेंट सोर्सेस अफ इन्कम, व्हाट इज योर इयरली इन्कम, व्हाट इज योर इयरली एक्सपेन्डिचर, हाउ मेनी नम्बर अफ डिसेबल पीपल इन योर हाउस होल्ड पोजेस, घरमा कति जना डिसेबल अपाङ्ग मान्छेहरु हुनुहुन्छ हैन. यस्ता क्वेशनहरु, आम्दानी कति हुन्छ, यस्तो क्वेशनहरु चाहिँ अलि यो स्पेसिफिक क्वेशन, दे आर द सेक्रेट क्वेशन. मान्छेले भन्न चाहदैन नि, त्यस्ता क्वेशनहरुलाई चाहिँ सिक्वेन्स मिलाएर पछाडीतिर राखिन्छ. हो त्यो कुरा हो. सो while preparing the question हैन, it must follow the funneling technique and the flow of question should be from the general to the specific हैन. जस्तो यसमा चाहिँ यो स्क्रिनिङ क्वेशनहरु, वार्म अप क्वेशन्स हैन, यो ट्रान्जिसन क्वेशन भने तपाईलाई थाहा होला नि. यो वार्म अप भनेको तपाईलाई कसैले जस्तो इन्कमहरु सोध्ने हैन, त्यस्तो खालका क्वेशनहरु हुन्छ. अब यो ट्रान्जिसन क्वेशन्स भनेको चाहिँ इफ jump to question number this हैन, if the farmer is organic. हो जस्तो तपाई अर्गानिक हो कि इनअर्गानिक फार्मर हो भनेर भन्ने एउटा क्वेशन. त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा कृपया किसान चाहिँ अर्गानिक रहेछन् भने क्वेशन नम्बर यतिमा जानु, इनअर्गानिक छ भने यतिमा जानु भनेर भन्ने त्यस्ता क्वेशनहरु हुन्छन् नि, त्यस्तो राखेको हुन्छ. अब त्यही जुन क्वेशन चाहिँ तपाईले छोड्नु हुन्छ, से फर एक्जाम्पल इफ यु आर लिभिङ द क्वेशन फर द फार्मर हु आर युजिङ केमिकल फर्टिलाइजर, जस्तो अर्गानिक को लागि केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड कति राख्छ भन्ने क्वेशन छोड्नु हुन्छ नि. अब त्यस्ता क्वेशनहरु चाहिँ यो स्किप क्वेशन भित्र पर्छ.
अनि अर्को चाहिँ यो डिफिकल्ट क्वेसन्सहरु भनेका चाहिँ जुन मैले त्यही भने जुन स्पेसिफिक क्वेसनहरु हुन्छ र फेरि कतिपय क्वेसनहरु चाहिँ तपाईले लगेर कतै किसानलाई अथवा घरमुलीलाई अथवा घरको कोही सदस्यलाई हैन एकान्तमा लगेर सुन्न पर्ने कुरा नि हुन सक्छ जस्तो इफ यु आर युजिङ सर्टेन सर्वे रिगार्डिङ द जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन हैन डिस्क्रिमिनेसन इन टर्म्स अफ द इन्कम एमङ मेल एन्ड फिमेल घरमा जुन महिला पुरुषको बीचमा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ नि त्यो डिस्क्रिमिनेसन मेजर गर्न कुनै तपाई स्टडी गरिराख्नु भएको छ भने अब त्यो घरको श्रीमान र श्रीमतीलाई एकै ठाउँमा क्वेशन सोधेर हुँदैन यस्तो बेलामा चाहिँ श्रीमानलाई बेग्लै क्वेशन सोध्ने श्रीमतीलाई बेग्लै क्वेशन सोध्ने उनीहरुलाई टाढा टाढा राखेर तपाई बोलेको उनीहरुले रेस्पोन्स दिएको कुरा नसुन्ने गरेर फरक फरक राखेर पनि सुन्न पर्ने हुन सक्छ हो त्यस्तो कुराहरु हो यो कुराहरु त्यो तपाईँ उनीहरुले तपाईले क्वेशन जहिले सुकै डिजाइन गर्दाखेरि यु शुड मुभ फ्रम द सिम्पलेस्ट क्वेशन टु द कम्प्लेक्स क्वेशन जनरल क्वेशन टु द सेक्रेट क्वेशन हैन हो त्यो एउटा फ्लो चाहिँ तपाईहरुले मेन्टेन गर्नु होला अरु भन्दा पनि र त्यो छ कि छैन भनेर भन्ने कुरा चाहिँ नि दैट विल बी नोन ड्युरिङ प्री टेस्टिङ त्यो प्री टेस्टिङमा पनि थाहा हुन्छ के प्री टेस्टिङमा तपाईले चाहिँ कुनै क्वेशन सोध्दाखेरि किसान हस्किएर तपाईकोमा रेस्पोन्स दिन्न भनेर भन्ने खालको स्टेजमा पुग्यो भने त्यो क्वेशनलाई तपाईले अलिकति लास्टमा राख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि छोडे नि केही फरक नपर्ने क्या त्यस्तो अब यो चाहिँ यसको भाषा चाहिँ एकदम साधारण हुनुपर्छ सिम्पल वर्डिङ एन्ड पोसिबल टु अन्डरस्ट्यान्ड अब यसमा एकदम चाहिँ नि फ्यान्टास्टिक हैन फेन्सी वर्डहरु त्यस्तो प्रयोग गर्न मिल्दैन कम्प्लेक्स वर्डहरु हैन त्यस्तो अब तपाईहरु जिआरई के गरिराख्नु भएको छ अनि त्यसपछि त्यहाँ प्रयोग गरेका वर्डहरु राखेर म एकदम यस्तो क्वेशन बनाउँछु भनेर चाहिँ त्यो नसोध्नु होला द क्वेशन शुड be constructed with the simplest word as far as possible यो चाहिँ किसानले पनि बुझ्न सक्ने त्यहाँ तपाईको जाने इन्युमरेटरले पनि बुझ्न सक्ने डेटा कलेक्टरले हैन त्यस्तो हुनुपर्छ यो ब्रीफ इन इट्स फ्रेजिङ त्यहाँ besides in the case of the qualitative description of certain phenomena हैन कुनै क्वालिटेटिभ डिस्क्रिप्सन को बेलामा भन्दा बाहेक अथवा त्यस्तो किसिममा इन क्वान्टिटेटिभ डेटा कलेक्सन it should be brief in its phrasing brief भनेको छोटो भन्दा छोटो हुनुपर्छ it is associated with the time saving budget saving and space saving त्यहाँ पढ्दाखेरिमा धेरै समय लाग्छ नि त्यसले टाइम सेभ गर्यो त पढ्ने मान्छेले त्यसै पढ्दैन क्वेशनर पढ्ने बेलामा डेटा कलेक्सन गर्ने बेलामा पैसा सेभ भयो हैन हो त्यो त्यस्तो भयो हुनाले यो चाहिँ छोटो भन्दा छोटो हुनुपर्छ बट दैट शुड बी एक्सप्लेनेटरी यो बुझ्ने खालको हुनुपर्छ हैन and respect culture and language of the study area or locality तपाई जुन ठाउँमा सर्वे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो ठाउँको कल्चर ल्याङ्ग्वेज हैन त्यहाँको भाषा धर्म यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला यसले ठुला इस्युहरु लिन्छ के फेरि कहिलेकाहीँ जस्तो तपाई नेपालको कुनै ठाउँमा आइमै भनेको जुनसुकै वुमनको लागि भन्ने चलन हुन्छ नेपालको फेरि कुनै ठाउँमा आइमै भनेको चाहिँ जुन आफ्नै श्रीमतीलाई मात्रै भन्ने चलन हुन्छ अनि तपाईले त्यो आफ्नै श्रीमतीलाई मात्रै त्यो भन्ने चलन भएको बेलामा ठाउँमा गएर तपाई घरमा कति जना आइमै छन् हैन अथवा आइमैले के काम गर्छन् भनेर भन्ने प्रश्न सोध्नु भयो भने दैट इम्पोज थ्रेट टु यु हैन तपाईलाई त्यहाँ थ्रेट हुन्छ तपाईले सर्वे गर्न सक्नुहुन्न दैट्स व्हाई व्हाइल प्रिपेयरिङ क्वेशनयर यु शुड रेस्पेक्ट द कल्चर एन्ड ल्याङ्ग्वेज अफ द स्टडी एरिया एन्ड द questions are to be prepared using the local language as far as possible local language local term हरु local unit हरु त्यस्तो राखेर चाहिँ गर्नुपर्छ र अर्को कुरा चाहिँ तपाईलाई यहाँ थुप्रै कुराहरु छ मैले सम बेसिक कुराहरु मात्रै भनेको एभोइड डबल क्वेशन इन सेम आस्किङ यो क्वेशनर बनाउँदाखेरिमा कहिले पनि एउटै क्वेशनमा डबल क्वेशन चाहिँ नराख्नु होला हैन जस्तो मैले भन्दै थिए नि तपाई कुन होस्टेलमा बस्ने गर्नु भएको छ र त्यो होस्टेलमा किन बस्नु भएको भनेर सोध्नु भएन के भन्नु भयो डबल रेस्पोन्स आउने अथवा एउटै क्वेशनमा तपाई दुई थरीको आन्सर खोज्ने क्वेशनहरु नराख्नु होला डोन्ट पुट दैट व्हाई आर यु ग्रोइङ दिस भेराइटी एन्ड व्हाट आर द रिजन्स भनेर भन्ने त्यस्तो क्वेशन राख्नु भएन तपाई कुन होस्टेलमा बस्नुहुन्छ भनेर भन्दा ल म कञ्चनजंघा होस्टेलमा बस्छु बोय छ भने अब गर्ल छ भने उता कता बस्छु गेस्ट हाउस तिर नारायणी होस्टेल हैन त्यस्तो अब त्यहाँ किन बस्छु भनेर भन्ने कुरो चाहिँ त्यसरी राख्दिनु भयो भने दैट मिक्स अफ द इन्फर्मेसन
हैन, त्यसलाई इन्फर्मेसन मिक्स गर्छ द्याट इम्पोज द डिफिकल्टीनेस ड्युरिङ द इन्ट्री अफ द डेटा, र कहिलेकाहीँ यताको उता पनि भइदिन्छ हैन त्यस्तो। त्यो हुनाले ती कुराहरू छन्। र टाइप अफ क्वेसनयरमा हैन स्ट्रक्चर क्वेसनयर भन्ने एउटा हुन्छ। दिस इज दी फुल्ली प्लान्ड क्वेसनयर बिफोर मुभिङ टु द फिल्ड। त्यहाँ फिल्डमा गएपछि तपाईले कुनै पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न हैन। स्ट्रक्चर क्वेसनयर भनेको त्यस्तो हो। इन योर फिल्ड यु कान्ट चेन्ज एनी क्वेसन। जस्तो अहिले सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सको अथवा सेन्ससहरू हुने त्यस्ता क्वेसनहरू, अथवा तपाईलाई थेसिस रिसर्चको त्यसरी जाने जुन क्वेसनहरू हुन्छन्, दे आर द स्ट्रक्चर क्वेसनयर। बट समटाइम्स व्हेन द स्टुडेन्ट herself or himself is collecting the data in the field, then that may be the semi structure questionnaire। यहाँ एउटा छुटे छ है, अर्को एउटा सेमी स्ट्रक्चर भन्ने पनि हुन्छ। जस्तो हाम्रो विद्यार्थीहरूले थेसिसहरुको लागि प्रयोग गर्ने क्वेसनयर भनेको सेमी स्ट्रक्चर्स हो। दे हैव सम सर्ट अफ द फ्लेक्सिबिलिटी इन द फिल्ड टु मोडिफाई। त्यहाँ फिल्डमा गएपछि कुनै केही चीज छुटेर छ भने त्यो चाहिँ सबैमा चाहिँ केही थप्न सकिन्छ। That is semi structure। स्ट्रक्चर भनेको कुनै पनि क्वेसनहरु तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न। And unstructured mean you have the broader area of the aspects on which data are to be collected। तपाईलाई केमा डेटा कलेक्सन गर्ने भन्ने थाहा छ हैन। जस्तो पुलिस, पत्रकार यिनीहरु चाहिँ कुनै इभेन्टहरुमा जाँदाखेरिमा क्वेसन बनाएर लिएर जाँदैन नि, उलाई त्यहाँ थाहा छ के कुरामा के एस्पेक्टमा क्वेसन सोध्ने भनेर हैन। अब जस्तो नारायणगढ मुगलिनको बीचमा कतै चाहिँ जाम भयो हैन, कुनै रोड ब्लकेड भयो, कुनै पत्रकार पुग्यो भने त्यहाँ कति समयदेखि यो भएको, किन यस्तो भयो, यसबाट कतिवटा गाडीहरु चाहिँ प्रभावित भएका छन्, कति प्यासेन्जर प्रभावित भएका छन्, त्यस्तै सो क्वेसन सोध्छ नि। अब त्यो मतलब चाहिँ त्यहाँ के एस्पेक्टमा क्वेसन सोध्ने भन्ने उनीहरुलाई थाहा हुन्छ। बट दे डोन्ट ह्याभ प्रिपेयर्ड द एक्ज्याक्ट क्वेसन्स हैन। एक्ज्याक्ट यही क्वेसन सोध्ने भन्ने हुँदैन, तर एस्पेक्ट चाहिँ थाहा हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ ब्रान्चिङ क्वेसन्सहरु, दे प्रिपेयर ब्रान्चिङ क्वेसन्स मिन्स स्पेसिफिक क्वेसन इन द फिल्ड एट द टाइम अफ नीड। त्यो क्वेसन जहिले चाहिन्छ उहिले चाहिँ त्यहाँ बनाइन्छ भन्नुवा। त्यो भएको हुनाले यिनीहरु चाहिँ प्रायसो ओपन एन्डेड क्वेसनहरु पनि हुन्छन्। ओपन एन्डेड भनेको त्यहाँ चाहिँ मन लागेको रेस्पोन्सहरु दिने। सो स्ट्रक्चर which can't be changed, semi structures those can be changed to some extent, but the changes must be same in all the questionnaire हैन। तर चेन्जेस चाहिँ सबैमा हुनुपर्छ, एउटामा मात्रै गरेर हुँदैन। र अनस्ट्रक्चर्स मीन्स इट इज इन अदर वर्ड इट इज ए फर्म अफ द चेकलिस्ट। यो चेकलिस्ट हो क्या एक किसिमको हैन। चेकलिस्ट स्पेशली एप्लाई फर द कलेक्सन अफ द डिस्क्रिप्टिभ क्वालिटेटिभ डेटा। चेकलिस्ट त्यहाँ चाहिँ इट कन्टेन्स ओन्ली द एस्पेक्ट्स अर द एरिया टु बी स्टडीड, बट द ब्रान्चिङ क्वेसन्स अर स्पेसिफिक क्वेसन्स आर नट गिभन। त्यो र अब यहाँ तपाईको विभिन्न खालको क्वेसनहरु छ, तपाईले यो पढि थाहा छ सबैलाई। ओपन एन्डेड क्वेसन हैन। ओपन एन्डेड क्वेसन हेल्प कलेक्ट क्वालिटेटिभ डेटा इन अ क्वेसनयर व्हेन द रेस्पोन्डेन्ट क्यान आन्सर इन अ फ्री फर्म। त्यहाँ क्वेसनको लास्टमा चाहिँ जस्तो तपाईले यो नेपाल सरकारले तपाई किसानहरुको लागि के गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हैन। यहाँको एनजीओ आईएनजीओहरुले के गर्नुपर्छ, स्थानीय निकायले चाहिँ के सहयोग राखेको अवस्था हुनुपर्छ भनेर भन्ने प्रश्नहरु सोध्नु भयो भने दैट विल बी ओपन एन्डेड क्वेसन्स। देयर इज नो टाइम लिमिटेसन, देयर इज नो स्पेस लिमिटेसन। कतै तपाईले अब स्पेसको लिमिटेसन पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ, तर अब लास्ट क्वेसनहरु प्राय सो स्पेस लिमिटेसन हुँदैन। दोज स्पेसेस आर लिमिटेड ड्यू टु द टाइम। अब त्यहाँ किसानले फेरि 10 पेज पनि लेखेर बस्दैनन् नि, अब त्यो टाइमले गर्दाखेरि लिमिटेड हुन्छ। तर ओपन भनेपछि देयर द रेस्पोन्डेन्ट क्यान पुट देयर ओन भ्यू इन फ्री फर्म। त्यो डाइकोटोमस मिन्स ह्याभिङ ओन्ली 2 अप्सन्स। दुईटा मात्रै अप्सन हुन्छ, जस्तो यस, नो, लाइक, डिसलाइक हैन। हो त्यस्ता खालका दुईटा मध्ये कुनै एउटामा लगाउने भयो भने त्यसलाई हामी डाइकोटोमस भनेर भन्छौँ। देन मल्टिपल चोइस क्वेसन, यो तपाईहरुले इन्ट्रान्समा एक्जाम दिएस्थे हो के। मल्टिपल चोइस मीन्स देयर आर मोर देन 2 ऑप्शंस इन योर क्वेशन्स इन द सेट अफ द क्वेशन। दुईटा भन्दा बढी चाहिने त्यस्तो खालको चोइस हुने भयो भने हामी त्यसलाई चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरु भनिन्छ। एन्ड दिस टाइप अफ द क्वेशन्स दे आर युज्ड इन सम मार्केट स्टडी, इन द स्टडी अफ द र्याङ्किङ हैन। कुनै र्याङ्किङ प्रयोजनको लागि
ऱ्याङ्किङ भन्दा पनि सिलेक्सन अफ ए पार्टिकुलर कमोडिटी अर अब्जेक्ट फ्रम एमङ द ग्रुप। तपाईँ कुन भेराइटी स्केलिङ क्वेसन दे आर जनरली द ऱ्याङ्किङ क्वेसन्स। तिनीहरू चाहिँ ऱ्याङ्किङ क्वेसनहरू हुन् हैन। यो तपाईलाई ऱ्याङ्किङको बारेमा थाहा होला, यो नोमिनल, अर्डिनल, इन्टरभल एन्ड रेसियो स्केलिङ भन्छ क्या। एन्ड विदिन दोज डिफरेन्ट फर्म्स अफ द मेजरमेन्ट अर्डिनल इज द स्केलिङ, अर्डिनल कभर्स द स्केलिङ क्वेसन। अर्डिनल भनेको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो भनेर जानेर ऱ्याङ्किङ हुन्छ नि, त्यो ऱ्याङ्किङ हुनेलाई चाहिँ हामी स्केलिङ अथवा चाहिँ अर्डिनल भनेर भन्छौँ। नोमिनल मिन्स इट इज सिम्पली नम्बर। यो तपाईले कति पढ्नु भयो कि भएन, नपढायो भने सुन्नु होला। नोमिनल इट इज सिम्पली नम्बर लाइक द रुम नम्बर, यो रोल नम्बर हैन, होस्टेल नम्बर, फिल्डमा प्लट नम्बर, यस्तो आइडेन्टिटी मात्रै बताउने चाहिँ नोमिनल हो। हामी त्यसमा मेन मिडियनहरु यस्तो हेर्न सक्दैनौँ। बट इन अर्डिनल वी क्यान स्केल, यू क्यान र्याङ्क देम। देन इन्टरभल, इन इन्टरभल हैन, दे डोन्ट ह्याभ एब्सोल्युट जिरो। जस्तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्यो भने त्यो चाहिँ 0 भनेको कति पनि तातो चिसो छैन भनेर भन्न खोजेको होइन। दे डोन्ट ह्याभ एब्सोल्युट जिरो। बट इन ए रेसियो स्केल दे ह्याभ एब्सोल्युट जिरो। जस्तो जिरो प्रोडक्सन मिन्स त्यहाँ केही पनि फलेन। जिरो प्रोडक्सन अफ राइस भनेको चाहिँ देयर इज नथिङ हार्भेस्टेड फ्रम द राइस फिल्ड। त्यस्तो हुन्छ नि कहिलेकाहीँ, पुरै असिना लग्यो, पुरै रोगले लग्यो भनेदेखि केही पनि हार्भेस्ट भएन, जिरो भयो, एब्सोल्युट जिरो भनेको द्याट इज ट्रु जिरो भनेको। तर इन्टरभलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटाको मेन डिफरेन्स गर्ने त्यही हो। इन्टरभल जस्तो टेम्परेचर छ हैन, हो त्यस्तो केसहरू अरू पनि यसका के एक्जाम्पलहरू हुन्छन्। त्यो इन्टरभलमा चाहिँ तपाईँको एब्सोल्युट जिरो हुन्छ, एब्सोल्युट जिरो हुँदैन हैन। जस्तो जिरो मिन्स देयर इज स्टिल समथिङ देयर, त्यहाँ केही अझै छ, जिरो भनेको पनि केही हो, त्यसको मान हुन्छ, भ्यालु हुन्छ हैन भन्न खोजेको। र यी कुराहरू छन्। तपाईँले अब यिनीहरूको लागि यो विभिन्न टेक्निकहरू छन्, स्केलिङ टेक्निक, यो तपाईँहरूको कभरेज भित्र पर्दैन। देयर आर लाइकर्ट स्केलिङ टेक्निक, सेमेन्टिक डिफरेन्सियल स्केलिङ, स्टेबल स्केलिङ क्वेसन्स हैन। अनि त्यसपछि गएर यो भर्बल ऱ्याङ्किङ क्वेसन भनेर भन्ने हुन्छ, पोस्ट ऱ्याङ्किङ स्केल। जस्तो मलाई लाग्छ कोही कसैले डेटा एनालाइसिस गर्न थाल्नु भएको होला, एउटा यो समेसन एसआई एफआई बाई यान भनेर भन्ने एउटा फर्मुला हुन्छ ऱ्याङ्किङमा, द्याट इज पपुलरली युजिङ एमङ आवर स्टुडेन्ट्स हो। त्यो चाहिँ स्केलिङ क्वेसनहरूबाट त्यो आउँछ। जस्तो ऱ्याङ्क द भेराइटिज इन फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भन्ने हुँदैन, त्यो 5वटा मध्ये कुन चाहिँ पहिलो प्रायोरिटीको हो, कुन दोस्रो हो भनेर भन्ने त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ वी एप्लाई द्याट पोस्ट ऱ्याङ्किङ स्केल। र त्यो चाहिँ के हो, द्याट इज अर्डिनल डेटा, त्यहाँ पहिलो, दोस्रो, तेस्रो भन्ने हुन्छ क्या, हो तिनीहरू। अर्को यो पिक्चोरियल क्वेसनहरू, अहिले मैले भने जस्तै जुन बेलाका नगरपालिकाको इक्जाम्पल लिँदै थिएँ हैन, यो पिक्चोरियल क्वेसन दे डिपिक्ट दि अर दे मेन्सन दि रेस्पोन्स इन डिफरेन्ट पिक्चर्स। जस्तो किसानहरूलाई तपाईँहरूमध्ये कसको खेतीबाली चाहिँ कुन जनावरले बढी नष्ट गरेको छ भनेर त्यहाँ चाहिँ गैँडा, हात्ती हैन, बाँदर, सुगा अनि यस्ता बँदेल, दुम्सी यस्ताको चित्र बनाएर चाहिँ देखायो भने किसानहरूको ग्रुपले चाहिँ यसले सबैभन्दा बढी भनेर चित्र देखाए जस्तो। सो यो चाहिँ इजिएस्ट फर्म हो एन्ड दिस इज एप्लिकेबल फर द पिपल वेल देयर इज द लिमिटेड अन्डरस्ट्यान्डिङ, लिमिटेड एजुकेसन हैन, एन्ड लिमिटेड वे अफ द इन्टरेक्सन, एन्ड वेन देयर आर द ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर। जहाँ तपाईँ चाहिँ ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यस्ता क्वेसनहरू पनि प्रयोग हुन्छ। कुनै ठाउँमा जानुभयो तपाईँलाई त्यहाँ ट्रान्सलेटर छैन, अब त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ क्वेसनहरू पनि हामीले बनाउन सक्छौँ। र एउटा यो क्वेसनर प्री टेस्टिङ भन्ने छ, अब तपाईँले बनाउँदै गएपछि बुझिहाल्नुहुन्छ हैन। क्वेसनर प्री टेस्टिङ आई थिङ्क सम अफ यु हेभ अल्सो डन इट वाइल प्रिपेरिङ, वाइल डुइङ योर दि थेसिस, मिनी थेसिस अर ली रिसर्च। र प्री टेस्टिङ भनेको इट इज प्रोसेस अफ चेकिङ द रिलायबिलिटी and validity, or in other words it is applicability of the questions before they are finally administered in the survey. And it is the process of checking the reliability and validity of questions developed
बिफोर फाइनल एडमिनिस्ट्रेसन इन द सर्वे। फाइनल सर्वे हुनुभन्दा पहिला त्यो क्वेसनहरू कतिको रिलायबल छन् हैन, व्हाट इज देयर लेभल अफ द रिलायबिलिटी, व्हाट इज देयर लेभल अफ भ्यालिडिटी। मलाई लाग्छ यो मैले स्याम्पलिङमा चाहिँ तपाईहरुलाई भनेको छु। रिलायबिलिटी भनेको यो किसिमको रिपिटेबिलिटी हो क्या। तपाईँ चाहिँ नि त्यो डेटाहरू चाहिँ फेरि आउँदो चोटि जाँदाखेरिमा पनि त्यस्तै खालको सिक्वेन्समा चाहिँ डेटाहरू कलेक्सन हुन सक्ने हैन। त्यो कुराहरू त्यो रिलायबिलिटी र भ्यालिडिटीको कन्सेप्ट हैन, भ्यालिड हुनु पर्यो। त्यो तपाईले मेजर गरेको चाहिँ दैट शुड नट बी डिफर फ्रम वन टाइम टु अनदर टाइम। र यी कुराहरू चाहिँ तपाईको यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कम्पल्सरी हो। दिस प्री टेस्टिङ जुन तपाईलाई मैले भने देयर आर 3 स्टेजेस। अब जाँचमा क्वेसन सोध्यो भने फेरि नझुकिनु होला। व्हाट आर डिफरेंट स्टेजेस अफ क्वेसनर प्रिपरेसन। द फर्स्ट स्टेज इज द कोअर्डिनेसन स्कीमा। अब कोअर्डिनेसन स्कीमा बनाउनको लागि तपाईँ फिल्डमा जानुपर्छ। सानोतिनो चाहिँ एउटा पाइलोटिङ भन्छ क्या, सानो पाइलोट सर्वे गर्नुपर्छ, त्यहाँको मान्छेसँग इन्टरेक्सन गर्नुपर्छ। यु शुड रिभ्यू, किनभने त्यहाँ सबै कुरा तपाईलाई थाहा छैन नि हैन। अब क्वेसनर बनाउने बेलामा त्यो फर्स्ट स्टेज हो कोअर्डिनेसन स्कीमा। जस्तो तपाईले व्हाट आर द डिफरेंट भेराइटीज व्हिच यु ग्रो हियर भनेर भन्ने क्वेसन सोध्नु पर्यो भने धानको भेराइटी कुन कुन चाहिँ त्यहाँ खेती हुन्छ नेपालमा 500,000 किसिमको जात होला, के छ तपाईहरु एग्रोनोमी पढिराख्नु भएको छ थाहा होला हैन, हामीले बिर्सिसक्यौं। अब त्यो सबै भेराइटीको नाम लेख्ने कुरा भएन नि। त्यो ठाउँमा जुन भेराइटीहरु खेती हुन्छ त्यो भेराइटीको नाम लेख्नु पर्यो। एन्ड दैट नलेज इज नट नोन टु यु अनलेस यु भिजिट द फार्मर्स फिल्ड अर फार्मर्स से रेसिडेन्ट्स। हुनाले त्यस्तो बनाउनु बेलामा चाहिँ केही ज्ञानहरु लिनको लागि किसानको समूह पनि जान पर्ने अवस्था हुन्छ। So first is the preparation of coordination schema. Second stage is the preparation of the questionnaire based on coordination schema. Third is the pre-testing and finalization of questionnaire. So pre-testing गर्नुहुन्छ र यसको आधारमा चाहिँ फाइनलाइजेसन हुन्छ। र यो pre-testing हामी किन गर्छौं भन्दाखेरिमा त्यहाँ चाहिँ what is to know what is the time required for final survey। अन्तिममा चाहिँ कति सर्वे गर्नको लागि कति टाइम लाग्छ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ मेजर गर्नको लागि। प्राय सो तपाईले चाहिँ अब फेरि 1 घण्टामा सक्न पर्ने क्वेशनको टार्गेट छ भने अब 1.5 घण्टा 2 घण्टा 3 घण्टा बनाउनु भयो भने तपाई फार्मरले अथवा रेस्पोन्डेन्टले क्वेशन दिदैनन् के, राम्रो रेस्पोन्स गर्दैन, अथवा दियो भने पनि उले गलत इन्फर्मेसन दिन्छ। दे टर्न टु टायरिङ स्टेज। अब थाक्दै गएपछि बोरिङ हुन थालेपछि जुनबाट तपाईले त्यो किसानले चाहिँ तपाईबाट केही पाउनु छैन, अनि त्यसपछि त्यस्ता डेटा कलेक्सन गर्न आउने त कति आउँछन् भनेर तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो इग्नोर गरिदिन्छ। टाइम रिक्वायर्ड हुन्छ यसलाई। बेस्ड अन दैट वी एस्टिमेट द कस्ट हैन, फर्म एन्ड स्ट्रक्चर अफ द क्वेशन्स हैन, कुनै क्वेशनको चाहिँ स्ट्रक्चर के कस्तो छ मीन्स इन टर्म्स अफ द टाइम रिक्वायरमेन्ट, इन टर्म्स अफ द सिक्वेन्स विदिन द क्वेशन, त्यसको भाषाहरु मिलेको छ कि छैन। फर्म मीन्स वेदर देयर आर द रिक्वायर्ड नम्बर अफ अप्सन्स अर नट हैन। जस्तो तपाईले यहाँ धानको कुन जात खेती गर्नुहुन्छ भनेर भन्ने थियो। अब सावित्री, रामधन हैन, अब यो चाहिँ बासमती यस्तो हुँदा हुँदै तपाईले एउटा कुनै सिक्वेन्स अथवा अप्सनै राख्दिन बिर्सिनु हुन्छ कि, त्यस्तो कुराहरु हुन्छ। अर्को सिक्वेन्स अफ क्वेशन्स, यो भनेको one whether the questions follow the sequencing as prescribed in the funneling technique or not। funneling technique ले भने जस्तो सजिलोबाट गाह्रोतिर अथवा चाहिँ जनरलबाट चाहिँ सिक्रेट क्वेशनहरु स्पेसिफिक क्वेशनतिर त्यसरी फ्लो छ कि छैन भनेर भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ। जस्तो तपाईले चाहिँ कुनै क्वेशन सुन्न पर्ने छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो घरको मानिसको चाहिँ इन्कम सुन्नु पर्ने छ, घरको जग्गा जमिन सुन्नु पर्ने छ हैन, घरको मन्थली एक्सपेन्डिचर सुन्नु पर्ने छ, कुनै छोरी बुहारी अथवा छोराहरुको चाहिँ उमेर सुन्नु पर्ने छ भनेदेखि हो त्यस्ता क्वेशनहरु दैट आर to be suggested to be placed at the last if they are needed। चाहिएको छैन भने नसोध्ने। जस्तो यो इन्कमहरु सोधेर नि करेक्ट एन्ड रेस्पोन्स आउँदैन के। अब पर्सि फेरि प्रेजेन्टेसन हुँदाखेरि तपाईले किसानको इन्कम यति उति भनेर मजाले यहाँ प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, एक्चुअली दैट इज रङ हैन। कसैले पनि भन्दैन यो चाहिँ इन्कम मेरो यति छ उति छ भनेर। सकभर नसोध्नु, सोध्यो भने पनि कस्ट बेस्ड एप्रोचमा सोध्ने भन्ने छ के। कस्ट बेस्ड एप्रोच भनेको तपाईको खर्च चाहिँ कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि उनीहरुले भन्छन्, तर आम्दानीको कुरा चाहिँ भन्दैन। अब यो छ त्यस्तै रिपिटेड क्वेशन्सहरु छ कि छैन भनेर आइडेन्टिफाई गर्ने।
कतै कतै क्वेसनर बनाउँदाखेरि लामो 8-10 पेजको क्वेसनमा रिपिटेसन हुन्छ र त्यो रिपिटेसन हटाउन पनि यो प्री टेस्टिङले सहयोग गर्छ। अनि कुनै क्वेसन कतिको बुझ्छन्, लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ क्वेसन्स, ल्याङ्ग्वेज युज देयर, वर्डिङ युज देयर, त्यहाँ प्रयोग गर्ने भाषा हैन शब्द यिनीहरू चाहिँ उनीहरूले बुझ्ने खालको छ कि छैन भनेर भन्ने कुरा पनि यसबाट आइडेन्टिफाई हुन्छ। अनि युनिट्स युज इन द क्वेसन, अब जस्तो तपाईँ चाहिँ यहाँ तपाईँले पाल्नु भएको जस्तो कुनै लाइभ स्टकको स्टडी छ, तपाईँको खसी बाख्रा चाहिँ वर्षमा कति किलो बढ्छ भनेर सुन्नुभयो भने कुनै ठाउँमा थाहा नहुने हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा कति धार्नी भनेर सुन्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। कहीँ कहीँ धार्नी भनेको आई थिङ्क इट इज अबाउट 2.5 केजी, काठमाडौँतिर चल्छ होइन धार्नी। एक धार्नीको चाहिँ यति तरकारी, धार्नी किन्यो भने यति, किलो किन्यो भने यति भन्छ नि, हो त्यस्तो। अब तपाईँ कुन युनिट प्रयोग गर्ने भन्ने चाहिँ त्यहीँ फिल्डमा गएर थाहा हुन्छ। वेदर द युनिट यु आर पर्पोजिङ इज राइट अर रङ भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो युनिटहरू करेक्सन हुन्छ। ल्याङ्ग्वेजहरू भइहाल्यो, यता माथि कति मैले भनिसकेँ। निड अफ एक्स्ट्रा क्वेसन, त्यहाँ कुनै क्वेसन थप्नु पर्ने छ कि छैन भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई थाहा हुन्छ। एन्ड निड अफ एक्स्ट्रा अप्सन इन रेस्पोन्स, कतै कतै मैले अहिले धानको भेराइटीको इक्जाम्पल लिँदै थिएँ नि, कतै अप्सनै छुटिरहेको अवस्था हुन्छ, इम्पोर्टेन्ट अप्सनहरू छुट्ने होइन। एबिसिडी सिलेक्ट वान फ्रम द बिलो भनेर भन्ने क्वेसनमा चाहिँ जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट थियो त्यही नै छुट्यो। जस्तो कुनै गाई भैँसीको स्टडी छ भने यहाँ कुन गाईको जातको गाई पाल्छ भन्दा हलिस्टिन होइन, अनि त्यसपछि लोकल, अनि दुईटा मात्रै राखिदिनु भयो मानौँ। तर त्यो ठाउँमा पपुलर चाहिँ क्रस ब्रिड रहेछ भने अब क्रसको अप्सनै छैन भने त्यो चाहिँ तपाईँलाई यस्तो थप्नको लागि सहयोग गर्छ। सो यो कुराहरू चाहिँ प्री टेस्टिङमा हो। र यो कहाँ कहिले कोसँग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा लास्ट सेन्टेन्स ख्याल गर्नु। वेयर, यो कहाँ गर्ने भन्दाखेरिमा यु क्यान कन्डक्ट प्री टेस्टिङ एट द सेम एरिया वेयर द मेन रिसर्च इज गोइङ अन होइन, मेन रिसर्च इज टु बी इम्प्लिमेन्टेड। जुन ठाउँमा फाइनल सर्वे गर्ने हो त्यहीँ पनि गर्न सकिन्छ, अथवा त्यसको वरिपरिको लोकालिटीमा पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो रामपुरमा चाहिँ मङ्गलपुर, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, मङ्गलपुरमा फाइनल सर्वे गर्नुपर्ने छ भने तपाईँ शारदानगरमा अथवा फुलबारीतिर त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यसको प्री टेस्टिङ गर्न सकिन्छ, अथवा त्यही ठाउँमा पनि गर्न सकिन्छ। विथ द सेम रेस्पोन्डेन्ट अर डिफरेन्ट, इफ वी आर डुइङ द प्री टेस्टिङ एट द सेम एरिया, मङ्गलपुरमा स्टडी गर्नुपर्ने छ, मङ्गलपुरमा नै तपाईँले प्री टेस्टिङ गर्न नि पाइन्छ, नपाइने होइन। तर त्यही ठाउँमा गर्नुभयो भने तपाईँको फाइनलमा पर्ने रेस्पोन्डेन्ट भन्दा बाहिरी रेस्पोन्डेन्टसँग नि गर्न सकिन्छ, अथवा उनीसँग नि गर्न सकिन्छ। जस्तो मानौँ रामबहादुर पौडेल भन्ने मान्छे जाने त्यहाँ तपाईँको फाइनल स्याम्पलको लिस्टमा छ भनेर तपाईँ उनीकोमा गएर सर्वे गर्नुभयो भने त्यो फाइनल सर्वेमा फेरि त्यहाँ जान हुँदैन है। यो कुरा चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नु होला। तपाईँको जुन प्री टेस्टिङमा आएको इन्फर्मेसन थियो नि, हो त्यही इन्फर्मेसनलाई चाहिँ तपाईँले डेटा इन्ट्री गर्दाखेरि मिलाएर भनेको सबै सेटमा अथवा चाहिँ त्यो भेरिएबल लिस्टमा इन्ट्री गर्नुपर्छ। तर फेरि यु सुड नट ह्याभ टु गन फर द रिपिटेड सर्वे थियो। द्याट्स वाइ इट इज रिकमेन्डेड टु एडप्ट टु सिक द प्री टेस्टिङ एरिया इन द नियर बाई लोकालिटी होइन, नियर बाई नजिकको ठाउँमा भयो भने अथवा एडजस्टेन्ट नेबरहुड एरियामा भयो भने ठिक हुन्छ। यो कहाँ कहिले कोसँग भन्ने, र यो चाहिँ 5 देखि 10% स्याम्पल साइजमा गर्नुपर्ने हुन्छ। 5 to 10% अफ स्याम्पल साइज मिन्स जस्तो तपाईँको फाइनल स्याम्पल साइज चाहिँ 100 छ भने 5-7 जनासँग 10 जनासँग चाहिँ यो प्री टेस्टिङको लागि क्वेसनयर सुन्नुपर्ने हुन्छ होइन। र यसले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरिमा तपाईँहरूलाई यो विभिन्न कुराहरू मैले भने जस्तो त्यो चाहिँ इम्प्रुभ गर्नलाई सहयोग गर्छ। एन्ड based on this, after incorporating all the suggestions obtained in pre-testing, that leads to the development of final questionnaire हैन। अब यो सबै चाहिँ हालिसकेपछि अनि बल्ल तपाईको त्यसले के दिन्छ भन्दाखेरिमा at last that results into the final questionnaire। अन्तिममा तपाईलाई त्यो प्री टेस्टिङको हालिसकेपछि अनि फाइनल क्वेसनयर हुन्छ। एन्ड still that questionnaire can be changed if it is semi structure in the field हैन। यो चाहिँ क्वेसनयर सेमी स्ट्रक्चर छ भने अनस्ट्रक्चरको लागि त यो चाहिदैन हैन।
तपाईको सेमी स्ट्रक्चर छ भने यो फिल्डमा अझै पनि केही कुराहरु एउटा दुईटा थप्न सकिन्छ, तर त्यो थप्दाखेरि त्यो क्वेशन चाहिँ सबैमा थप्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ नि इफ योर क्वेशन हियर इज स्ट्रक्चर टाइप, स्ट्रक्चर मीन्स इट इज रिजिड, यु कान्ट डु एनी चेन्ज दियर। त्यस्तो केसमा प्री टेस्टिङ पछि यो चाहिँ क्वेशन हियर दैट फाइनल इज फाइनल, यु कान्ट डु एनीथिङ दियर। त्यो स्टेजमा तपाईले त्यहाँ केही पनि गर्न सक्नुहुन्न हैन। त्यो भएको हुनाले तपाईले यसबाट चाहिँ जुन एउटा कोअर्डिनेसन स्किमाको सानो एक्जाम्पल बनाउने, केही क्वेशनहरुहरु बनाउने हैन आफ्नो स्टडीको लागि, हो त्यो काम चाहिँ गर्नु होला। र यति थ्योरेटिकल कुराहरु पढ्नु होला। यु विल obtain this through the email, यो इमेलबाट पाउनुहुन्छ। फेरि अब अर्को ग्रुप